কিছুটা রিজার্ভ হয়ে যাওয়ার জন্য উনি আমাদের সাথে বাল্য থেকে আমাদের সব থেকে মূল্যবান যা আজকে এসেছেন এই মঞ্চকে যারা আলোকিত করেছেন, ওর মধ্যে আছেন নরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী মহাশয়, যিনি পশ্চিমবাংলার আইএনপিটিইউসি সম্পাদক, যিনি পাণ্ডবেশ্বরের বিধায়ক, যিনি আসানসোল মাইন্স বোর্ড অফ হেলথের চেয়ারম্যান, যিনি আমাদের ট্রান্সপোর্ট ডিপার্টমেন্টের আরটিওর চেয়ারম্যান, এবং তিনি অনেকগুলো পদ অধিকার করে আছেন এবং সব থেকে আমাদের পশ্চিম বর্ধমান জেলার সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ নেতৃবৃন্দ এই মঞ্চের মধ্যে উপস্থিত আছে। আজ মমতা ব্যানার্জি, অভিষেক ব্যানার্জি তাদের কার্যক্রমের জন্য হররাম সিং মহাশয়কে জেলার চেয়ারম্যান করেছেন এবং আমাদের নরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী মহাশয়কে আমরা জানি যে তিনি সেই বলেছে বন্দে মাতরম, তিনি আজও বলছেন বন্দে মাতরম। তিনি সেই দিন বলেছেন মমতা ব্যানার্জি জিন্দাবাদ, আজও তিনি বলছেন মমতা ব্যানার্জি জিন্দাবাদ। এই হলো মমতা ব্যানার্জির আমরা সৈনিক। बाजू राय जैसे नेता है, बाजू राय को देख करके हम लोगों ने बहुत कुछ सीखा है और उनको देख करके बहुत आगे बढ़ा है। आज नरेंद्र हम लोग के साथ धन्यवाद संचालक महोदय। मधुरा मंच पर उपस्थित हैं हमारे प्रदेश के उपाध्यक्ष बुजुर्गा, उपस्थित है हमारे जिला के अध्यक्ष भाई नारायण को आना है। इसी संदर्भ में हम लोग उस समय ये कहा था कि उज्ज्वलदा हमारे उपाध्यक्ष हैं, उनको भी खबर दीजिएगा और ब्लॉक प्रेसिडेंट जो है उनको भी खबर दीजिएगा। लेकिन हम देख रहे हैं ब्लॉक प्रेसिडेंट हमारे यहाँ उपस्थित नहीं है। मैं आप लोगों से कहने के लिए आया हूँ, ममता बनर्जी ने जो टीम बनाया है उज्ज्वलदा के नेतृत्व में, जो उज्ज्वलदा हमारे उपाध्यक्ष हैं, हम चेयरमैन हैं और भाई नरेंद्र अध्यक्ष हैं, बड़ी सोच समझ करके उन्होंने बताया, बड़ी मंथन किया कि पश्चिम बर्धमान को किसके हाथ में पावर दिया जाए, किसके हाथ में सुपुर्द किया जाए जो कि हमारा संगठन ठीक रहे। और उन्होंने बड़ी चॉइस से बड़ी ये कमेटी जो है उन्होंने बनाया। आप जानते हैं मैं जो जमुड़िया के विधायक हैं, कोयला खदान सर्विस कांग्रेस सीसीएल का सबसे बड़ा इंजन, उसका मैं महामंत्री हूं और अभी मेरे ऊपर जो दायित्व चेयरपर्सन का दिया गया है, काम करने के लिए दिया है। जब कभी हमसे उज्ज्वलदा से मुलाकात होती है तो उज्ज्वलदा को यही हम कहते हैं कि दादा बड़ा दुर्भाग्य है कि 100 वोट से आप हार गए। हारने का कारण हम लोग पता लगा है। उल्टी विधानसभा इसलिए हम लोग हारे यहाँ कोर्ट फिल्म के चलते
तृणमूल कांग्रेस को तृणमूल कांग्रेस ने ही हराया और किसी सीपीएम और बीजेपी का ताकत नहीं था कि यहाँ पर तृणमूल कांग्रेस के प्रार्थी को हरा सके। तृणमूल कांग्रेस के लोगों ने ही हराया, मेरे परिवार के लोगों। लेकिन इस बार टारगेट हम लोगों को दिया है। पश्चिम बर्धमान के अंदर 9 सीट है, 9 में 6 हम लोगों के पास है, 3 नहीं है। इस बार 9 में 9 जीतना और जीतने के लिए हम लोगों को काम करना होगा। मैं कुल्टी के तमाम लोगों से कहना चाहता हूं कि बहुत हो गया, ग्रुपबाजी बहुत हो गया, ग्रुपबाजी को बंद कीजिए और संगठन के प्रति ध्यान दीजिए। और यदि कोई आदमी संगठन में काम नहीं करना चाहता है, ग्रुप करना चाहता है, उसको संगठन में स्थान नहीं है। अभी जो है तृणमूल कांग्रेस का निर्देश है कि सबको मिलकर के काम करना होगा। भले ब्लॉक प्रेसिडेंट हो, बहुत लोगों को उसका चेहरा पसंद नहीं है, हम लोग हैं, बहुत लोगों का चेहरा पसंद हम लोगों को नहीं है। चूंकि ममता बनर्जी ने दायित्व दिया है, ममता बनर्जी को मानते हुए आपको हम लोगों की बात माननी पड़ेगी। आज तृणमूल कांग्रेस का छाप हम लोगों के ऊपर है कि आप माला पहना रहे हैं, आप हम संबर्धना दे रहे हैं। यदि तृणमूल कांग्रेस का छाप हट जाए तो हम लोगों को कोई पूछने वाला नहीं है। तृणमूल कांग्रेस में ये नियमात पर रखना पड़ेगा। कोई काउंसलर है, कोई ब्लॉक प्रेसिडेंट है, कोई जिला परिषद मेंबर है, कोई एमपी है, कोई एमएलए है, ये हम लोगों को सोचना पड़ेगा कि ममता बनर्जी है, तृणमूल कांग्रेस है, तभी जाकर के ये पद मिला। এবং উপস্থিত সকলকে আজকে এই সংবর্ধনা সভায় উপস্থিত হয়েছেন জেলা সভাপতি বিধায়ক নরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী এবং হরেরাম সিং জি যিনি জেলা চেয়ারম্যান, তিনি রয়েছেন আইটিপি জেনারেল সেক্রেটারি, আমাদের পরিষদের যে কেন্দ্রীয় আছে সেই কেন্দ্রের দেখা শুরু করেন। সাথে সাথে দলের একটা দায়িত্ব রয়েছে, বাধ্যতা রয়েছেন, রাজেশ রয়েছে এবং আরো সকলে রয়েছে। দুটো কথা শুধু বলবো, কারণ বক্তব্য রাখার জন্য আজকে আমার নয় কথা নয়। শুধু কথাটা হচ্ছে যে আমরা যে দলটা করছি সেটা হচ্ছে তৃণমূল কংগ্রেস এবং বহু লড়াই, বহু আন্দোলন, বহু সংগ্রামের মধ্যে তৃণমূল কংগ্রেস তৈরি হয়েছে। আপনারা সকলে জানেন বামফ্রন্টের সাথে লড়াই করার জন্য আমরা এই এলাকাতে বাধ্যতা আমরা সকলে একসাথে এক হয়ে লড়াইটা কিন্তু করেছি না, আমরা ছেড়ে দিতে করি এবং ছেড়ে দিইনি বলে আজকে বামফ্রন্ট ওই শিল্পে আজ এখানে উঠতে পারেনি পাতা তুলে। কিন্তু যে কথাটা আমাদের ঘরের আপনি বললেন যে আমাদের ভুলের জন্যই হোক বা আমাদের দুর্বলতার জন্যই হোক, সেই সুযোগটা নিয়ে আজকে এখানে বিজেপি জিতেছে এবং আমরা পরাজিত হয়েছি। পরাজিত যে উজ্জ্বল চ্যাটার্জি হয়নি, পরাজিত হতে তৃণমূল কংগ্রেস দলটা পরাজিত হয়েছে, এটা কিন্তু মনে রাখতে হবে। মনে রাখবেন কথাটা, হেরে গেলাম আমরা, আমাদের দলটা হেরে গেল। যে মমতা ঘোষণা করেছিলেন যে বিধানসভা পশ্চিমবাংলায় প্রত্যেকটি আসনে আমি লড়াই করছি, আপনারা কিন্তু হারিয়েছেন আমাকে না, আমাদের দলকে তৃণমূল কংগ্রেস এবং মমতাদের নিজের হাতে গড়া সেই দলটাকে হারিয়েছেন। এই কথাটা কিন্তু মনে রাখবেন। তাকে সেই প্রতিশোধ দেওয়ার সময় আবার আসছে, যাতে আমাদের দলের প্রার্থী তিনি হোক না কেন, যাকে করুক না কেন দল, আমাদের বহু ভোটে তাকে জেতাতে হবে এবং ত্রুটির যে সম্মান সেই সম্মানটুকু ফিরিয়ে আনতে হবে। আজ অন্য কথা না বলে সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে আমার বক্তব্য শেষ করছি। নমস্কার। আজকের এই সভা সঞ্চালক এবং অবশ্যই কৃতজ্ঞতা এবং ধন্যবাদ জানাবো আমার পরম শ্রদ্ধেয়, ছোট থেকে যাকে দেখছি
অর্ধরাক্ষ বয়স হয়েও যিনি এখনো जोश कम नहीं हुआ है, वही बाचूदा को अब प्रणाम जनाकर हमारा वक्तव्य शुरू कर रहे हैं। एक दिन बाचूदा हमारे कहते ये बोले যে আমি নিয়ামতপুরের কাছে লচিপুরে একটা মিটিং করতে চাই, সেটা হলো যে আমাদের জেলার দুই বিধায়ক হররাম সিংজি এবং নরেন চক্রবর্তী দুজনা যথাক্রমে জেলার সভাপতি এবং চেয়ারম্যান হয়েছেন এবং আমাদের কুলটির প্রাক্তন বিধায়ক, কুলটির অত্যন্ত কাছের মানুষ শ্রদ্ধেয় উজ্জ্বল চট্টোপাধ্যায় মহাশয় রাজ্যের সহ সভাপতি হয়েছেন। এই তিনজনকে আমি সংবর্ধনা জানাতে চাই। তাই আমি বললাম অবশ্যই আপনি উজ্জ্বলদা কাঞ্চনের সঙ্গে কথা বলুন, আমি আর হররাম সিংজি অবশ্যই যাব। এবং আজকে বাচ্চুদার ডাকে এই সভায় আসা, মঞ্চে উপস্থিত আছে আমার নেতা জেলা চেয়ারম্যান, 44 বছর পর যিনি জামুরিয়াতে তৃণমূলের ফুল ফুটিয়েছেন, সেই মাননীয় শ্রমিক নেতা, কয়লা খনন শ্রমিক কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক বিধায়ক হররাম সিংজি। মঞ্চে আছেন কুলটির মুকুটহীন রাজা, কুলটির উন্নয়নের কান্ডারি, আপনাদের সবার অত্যন্ত কাছের মানুষ, সদা সরল, সদা হাস্যময় উজ্জ্বল চট্টোপাধ্যায়। আমার সঙ্গে এসছেন আমাদের দলের পশ্চিম বর্ধমান জেলার যিনি ট্রেজারার বন্ধুবর অধীর গুপ্তা মহাশয়, এবং আমার সামনে উপস্থিত আছেন লচিপুর অঞ্চলে সাধারণ মানুষজন। প্রত্যেককে তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষ থেকে উষ্ণ গৌরিক অভিবাদন জানাই, নমস্কার জানাই। যারা বয়সের বড় তাদের প্রণাম জানাই এবং সালাম জানাই, জোহর জানাই। বন্ধু, আজ সকালে একজন কুলটি থেকে ফোন করেছিলেন যে আমরা একটা কুলটিতে প্রোগ্রাম করছি, কৃতি ছাত্র ছাত্রীকে আমরা সম্বর্ধনা দেব। আমি বললাম অবশ্যই দাও। আসলে কুলটিতে উন্নয়ন থমকে গেছে। এখানকার যিনি বিধায়ক, মানুষ তাকে বিধানসভায় পাঠিয়েছে, কিন্তু তিনি নিজের এমএলএ ফান্ডের টাকা পর্যন্ত খরচ করতে পারছেন না। যেখানে আমি সেই উজ্জ্বলদার পাড়ায় গিয়েছিলাম, আমাকে ওখানকার মানুষজন বললেন এখানে এখনো পানীয় জল পৌঁছায়নি। আমি জিজ্ঞাসা করলাম আপনাদের বিধায়ককে কিছু বলেননি? না, ওনার তো দেখাই পাই না, উনি শুধু রামনবমী করতে ব্যস্ত আছেন। রামনবমীর দিন উনি লাড্ডু বাটেন, আর কোথাও দেখতে পাই না। না যুবশ্রী, না কন্যাশ্রী, না লক্ষ্মীর ভান্ডার, কোথাও মানুষের উন্নয়নের জন্য যেগুলো প্রয়োজন, বাংলার মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় যে পরিষেবাগুলো মানুষকে দেন, সেই পরিষেবাগুলো কুলটিতে কিন্তু মানুষ প্রয়োজন মতো পাচ্ছে না। আমি এই সভা থেকে বাচ্চুদা আছেন,
আমার নেতা উজ্জ্বল চট্টোপাধ্যায় আছে, আমি উজ্জ্বলকে অনুরোধ করব পাড়ায় পাড়ায় যান। মানুষ কিন্তু কুলটির উন্নয়ন দেখছে যে থমকে গেছে। আপনি একসময় কুলটিকে সাজিয়েছিলেন, আপনি একসময় কুলটিতে মোটরসাইকেলে ঘুরে মানুষের দরজায় দরজায় পৌঁছেছিলেন। আপনি আবার মানুষের কাছে পৌঁছান আর কুলটির মানুষকে আপনি আশ্বস্ত করুন যে জগত্তর পাথরকে মানুষ ভুল করে কুলটির মাটিতে প্রথিত করেছে, এই জগত্তর পাথর এই বিজেপিকে কুলটির মাটির থেকে তুলে আমাদের দামোদরের জলে ফেলে দিতে হবে। আপনি এর প্রধান পুরোহিত আমি নিযুক্ত করে যাচ্ছি উজ্জ্বলদা। আগামী দিনের লড়াই আপনার নেতৃত্বে কুলটির পাড়ায় পাড়ায় সংগঠিত করতে হবে। মানুষের কাছে পৌঁছে বুঝিয়ে দিতে হবে যে কুলটিতে বাংলার মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উন্নয়নকে যারা থমকে দিয়েছে তাদের কুলটিকে উৎপাদিত করার শপথ নিতে হবে। যেদিন রেজাল্ট বেরোয় 2021-এ আমিও প্রার্থী, হররাম সিংজি প্রার্থী, মমতা প্রার্থী, তাপসদা প্রার্থী, উজ্জ্বলদা প্রার্থী। আমরা জানতাম যে একটা সিটে যদি তৃণমূল কংগ্রেস উইন করে দ্যাট ইজ কুলটি। কারণ বাংলার মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় যাকে কুলটিতে প্রার্থী করেছেন সেই মানুষটা কিন্তু গাড়িতে চড়েন না, সেই মানুষটা কিন্তু পাজামা পাঞ্জাবি পরেন না, সেই মানুষটা কিন্তু দাড়ি কামান না, সেই মানুষটা উস্কো খুস্কো চলে মোটরসাইকেলের পিছনে ঘুরে মানুষের মাঝে ঘুরে বেড়ান। তাই এই জয় অবশ্যই হবে। কিন্তু আমরা রেজাল্ট বেরোনোর সময় দেখলাম, আমি অন্য কাউকে দোষ দেব না, কিছু ভুলে সেদিন মাত্র 600 সামথিং ভোটের উজ্জ্বলতা পিছিয়ে। আমি কুলটির মানুষের কাছে আবেদন করব এই ভুলের প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে। এবারে কুলটি থেকে তৃণমূল কংগ্রেসের মনোনীত প্রার্থীকে বিপুল ভোটে জিতিয়ে বিধানসভার পাঠানোর দায়িত্ব আপনাদেরকে দিয়ে গেলাম। যে কুলটি একসময় কংগ্রেসের আমলে দেখেছি, বর্ধমান থেকে লোক আমাদের নেতারা এসে তারা কুলটিতে প্রার্থী হতে চাইতেন। আজ সেই কুলটিতে তৃণমূল কংগ্রেস হারে কখনো। এখানে প্রায় সবকটা সিটে কাউন্সিলর ভোটে তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থীরা জেতে। যদি বিজেপি কেউ জেতে তারা পরেও বলে যে কাজ করতে হলে তৃণমূল কংগ্রেসের গায়ে হাত ধরতে হবে, তাই তৃণমূল কংগ্রেসে তারা জয়েন করে যান। তাই আগামী দিনে কুলটির দায়িত্ব কুলটির মানুষকে নিতে হবে। কুলটিতে আমি কথা দিয়ে যাচ্ছি যে এভরি 15 ডেজ আমি কুলটিতে আসবো, দরকার হলে ক্যাম্প করে থাকবো, কিন্তু কুলটিতে ঘাস ফুল ফোটাবোই। কর্মীদের বলে যাই যে দক্ষিণপন্থী দলে গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব থাকুক, মতের অমিল থাকুক, কিন্তু দয়া করে মনের অমিল করবেন না। নেতার থেকে শুরু করে কর্মীরা প্রত্যেকে শপথ নিন যে একযোগে লড়াই করব। আমি দায়িত্ব নিয়ে বলে যাচ্ছি
যে কুলটিতে নেতা কর্মীরা সবাই যদি একযোগে লড়াই করে, কুলটিতে কারো হিম্মত নেই তৃণমূল কংগ্রেসকে এখানে আটকে দিতে পারে।